जय जगन्नाथ ओडिशा आज अगस्ट 8 तारिख शनिवार आसंतु नजर पकाइबा आज सारा दिन सबुठ बड़ खबर उपरे भिडियोटी को निश्चय शेष जाए देखंतु जहाद्वारा आपण माने आम राज्य तथा देश विदेश सबुजाक प्रमुख खबर रखि परिबे। भिडियोटी भल लागिले छुटिया लाइक टे देबाको भूलिबेनी। प्रथम खबर सारा राज्य रे प्रबल वर्षा ने सतर्कता जारी। उत्तर ओडिशा एवं संलग्न गांगेय पश्चिम बंग उपर एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। यह समुद्र पतन ठारू 0.9 किलोमीटर उच्चतार उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं संलग्न उत्तर ओडिशा गांगेय पश्चिम बंग उपकूल उपरे रहिछि। सेपरि दक्षिण गांगेय पश्चिम बंग एवं संलग्न बांग्लादेश उपरे समुद्र पतनरु 1.5 रु 5.8 किलोमीटर उच्चता मध्य रहिछि। वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सतर्कता जारी करा जायछि। विशेषकर उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। मयूरभंज जिला को प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबा नै सूचना रहिछि। सेहिपरि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, गजपति एवं गंजाम जिला को प्रबल वर्षा नै येलो वार्निंग जारी होछि। परवर्ती खबर खरीफ धान किणा पई पंजीकरण आरंभ। खरीफ धान संग्रह पई आरंभ होइछि चाषी पंजीकरण प्रक्रिया। ओडिशा सरकार 2026-27 ऋतु पई खरीफ धान संग्रह पई चाषी पंजीकरण आरंभ करिसेंती। चलित अगस्त 6 तारिख रु एही पंजीकरण कार्य आरंभ होइथिबा बेले एहा आसंता अगस्त 31 तारिख पर्यंत चलिबो। इच्छुक चाषी माने निजर निकटस्थ प्राथमिक कृषि समवाय समिति कार्यालय नूतन पंजीकरण फॉर्म संग्रह करी निर्धारित समय मध्य सेठारे दाखल करि परिबे। परवर्ती खबर सीबीआई रो बड़ खुलासा। नीट यूजी पेपर लीक करथिले एनटीए विशेषज्ञ। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला रे केंद्रीय तदंत ब्यूरो चार्जशीट परीक्षा व्यवस्थार सुरक्षा उपरे गंभीर प्रश्न उठाइछन्ति। तदंतकारी संस्था दाबी करिछि जे पेपरटी कौनसी प्रिंटिंग प्रेस रु लीक होई नथिला बरंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पई काम करुथिबा विषय विशेषज्ञ माने पेपर लीक करिबा पई सेमानकर अधिकृत एक्सेस रो अपव्यवहार करथिले। दिल्ली रो राउस एवेन्यू कोर्ट अगस्त 10 तारिख रे एही मामला रे दाखल होइथिबा चार्जशीट रो विचार करिवे। परवर्ती खबर जगन्नाथଙ୍କ एनिमेशन सिनेमा रिलीज उपरे रोक। अगस्त 13 रे मामलार परवर्ती सुनानी। एनिमेटेड चलचित्र महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ मुक्ति लाभ उपरे पुणी लागिला रोक। बजाय रहिला पूर्वरु जारी होइथिबा स्थितावस्था अगस्त 13 जाए एनिमेशन सिनेमा होई पारिबने रिलीज। चलचित्र रे महाप्रभु को कार्टून रूप रे उपस्थापना करा जायछि। महाप्रभु को कार्टून रूप रे दर्शाइबा लोकों को धर्मीय भावना को आघात देछि। एनिमेटेड सिनेमा रे शास्त्र विरोधी कहानी रहुछि। गजपति महाराज और श्रीमंदिर कमिटी सिनेमार कहानी को नहीं प्रश्न उठाइछन्ति। सिनेमा टीजर रे देखा देइथिबा महाप्रभु को बाल्य कालर कहानी संपूर्ण काल्पनिक। परवर्ती खबर गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना परिवर्तन उद्यम नै सांबादिक संघर विरोध। आयुष्मान सह मिसिले आंदोलनर चेतावनी। राज्य रे कार्यरत सांबादिक स्वास्थ्य सेवा पई गोपबंधु सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजना रहिछि। हेले एबे राज्य सरकार एथिरे परिवर्तन करिबाकू मसुधा करूछन्ति। सांबादिकଙ୍କ पई थिबा गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना परिवर्तन करी आयुष्मान भारत सह मिसाइबाकू उद्यम करुथिबा नै खबर प्रकट हेबा परे राज्यव्यापी सांबादिक महल रे असंतोष देखा देछि। गोपबंधु सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजना को उच्छेद करी आयुष्मान भारत योजना रे अंतर्भुक्त प्रतिवाद रे उत्कल सांबादिक संघ पक्षरु अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव और विभागीय निर्देशकों को स्मारक पत्र प्रदान करा जायछि। हेले एहार सुरक्षा परिप्रेक्ष्य रे उत्कल सांबादिक संघ राज्यव्यापी प्रतिवाद करबा को बाध्य हेबो बोली संघर राज्य सभापति विभूति भूषण कर चेतावनी दैछन्ति। परवर्ती खबर 12,572 भोटर अयोग्य घोषित। राज्य रे भोटर तालिकार स्वतंत्र संघन संशोधन प्रक्रिया चलिछि। त्रुटि पाई मोट 58,36,430 जन भोटर नाम रे नोटिस जारी होछि।
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 57,77,565 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ନୋଟିସ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୋଟିସ ପାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30,11,587 ଜଣଙ୍କର ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନୋଟିସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ତଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ 12,572 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ବାଦ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଆଉ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଣିକି କେବଳ ପ୍ୟାକ୍ସ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ରୟ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। 2025-26 ରବି ଧାନ କ୍ରୟ ଋତୁରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ପ୍ୟାକ୍ସ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଧିକୃତ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆଲୋଚନା, ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ସହଯୋଗକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି। ଭାରତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଉଭୟ ନେତା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ପାଇଁ ରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, କୃଷି, ନବୋନ୍ମେଷ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୁନର୍ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂସ୍ଖଳନ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଚିହ୍ନଟ ହେବ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା। ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାରେ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲେ ସରକାର। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ରାସ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିରୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଚିଠିରେ କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, ସୁନାବେଡା, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବାରିପଦା, କରଞ୍ଜିଆ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗୁଣପୁର ଓ ଗଜପତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୋଡମ୍ୟାପ, କଟକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ଏଆଇ ହବ୍, ବରଗଡ଼ରେ ପାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୋଡମ୍ୟାପ। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ବୟନ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୟନ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ହବ୍ ଓ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କଟକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଆଇ ଓ ବ୍ଲକ ଚେନ୍ ସମର୍ଥିତ ହସ୍ତତନ୍ତ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଚାଲିଛି 32ଟି ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲା ୟୁଜିସି। ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୀବ୍ରତର କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ସାରା ଦେଶରେ 32ଟି ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ
ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜିସି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଲିପର ଟିକେଟରେ ଏସି କୋଚ୍ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟରେ ଥିବା କୋଚ୍ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୋଚ୍ରେ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ଲିପର ଟିକେଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏସି କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଟିକେଟ କିଣିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସେହି କୋଚ୍ରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ସ୍ଲିପର ଟିକେଟ ନେଇ ଏସି କୋଚ୍ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଟିଟି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭଡ଼ା ସହ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି। ରେଳବାଇ କହିଛି, ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଟିକେଟ କିଣିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଚ୍ ନିୟମ ପାଳନ ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହବ୍ କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, 42,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହବ୍ କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 22ଟି ଏମ୍ୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହ 31,648 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଓ 42,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ 2024। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଟ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଆଇରେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରସାର କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନିୟମ ବଦଳାଇଲେ ସରକାର 3 ଘଣ୍ଟାରେ ହଟିବ ବେଆଇନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡିପଫେକ୍ ଓ ଏଆଇ ଭିଡିଓ କରୋନା ଭାଇରସ ଭଳି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅସଲି ଓ ନକଲିରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। କୌଣସି ନେତା, ଅଭିନେତା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାକି ସେ କେବେ ବି ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ତାହା ଡିପଫେକ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଶୁଣିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଏଆଇ ଭିଡିଓ ଉପରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଲେବଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କି 3 ଘଣ୍ଟାରେ କେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଟାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଜର ଆଇଟି ରୁଲ୍ସରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବେ ଦାରା, ପ୍ରଥମେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଦାରା ସିଂ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଘଟଗାଁ ନିଆଯିବ। ଦାରା ସେନାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଜୈନ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସେ ଦାରା ସେନାର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜେଲ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜୈନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ 26 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ଦାରା ସିଂ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଠକ ପରେ ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କଲା ସିଜେପି, 12 ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ପଦ। କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସମେତ 12 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଘରେ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଜିତ ଦୀପକେ ଦଳର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ସେହିପରି ସିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରବକ୍ତା ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଦଳର ସଂଗଠନ ସହ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ
कृष्णचंद्र पात्र राज्य केंद्र सरकार प्रमुख अनुष्ठान गुड़िकर मुख्यकों सह विभिन्न प्रसंग रे आलोचना करिसेंती। राज्य अतिथि भवन सम्मेलनी कक्ष रे अनुष्ठित एही आलोचना रे नाइजर, आईएलएस, आईआईटी, आईएमएमटी, आरएमआरसी भली प्रतिष्ठित संस्थार अधिकारी माने जोग देथिले। उक्त बैठक रे अनुष्ठान मुख्य माने निज निज अनुष्ठानर प्रमुख कार्यक्रम गुड़िक विषय विशद आलोचना करने सह आगामी दिन में धार्य लक्ष्य हासिल करने उपरे मंत्री श्री पात्र को अवगत कराइथिले। परवर्ती खबर, हरमुज प्रणाली को नहीं ईरान धमक, बढ़िला क्रूड ऑयल दर चिंता। विश्व तैल बजार में पुणी आसी बड़ झटका। अमेरिका और ईरान मध्य तिक्तता बढ़िबा सह हरमुज प्रणाली को नहीं आरंभ होछि नुआ चर्चा। ईरान पक्षरु अमेरिका और इस्राएल सह जड़ित जहाज उपरे कटकणा लगाइबा प्रस्ताव पर अंतर्जातीय बजार में चिंता बढ़ी। यार प्रभाव रे क्रूड ऑयल दर वृद्धि पाइछि। हरमुज प्रणाली विश्व एक गुरुत्वपूर्ण तैल परिवहन मार्ग। एही रास्ता दे विश्वर विपुल परिमाणर तैल परिवहन होइथाय। जदि एही मार्ग रे बाधा सृष्टि हुए तेबे यार सीधा प्रभाव तैल जोगाण और दर उपरे पड़ी पारे। परवर्ती खबर, घोषणा हैला नुआखाई लग्न, पश्चिम ओडिशा रे उत्साह आरंभ। पश्चिम ओडिशार महान गणपर्व नुआखाई पई लग्न धार्य होछि। बलांगीर जिला पई पटना महाराज को शैलश्री पैलेस रु शुक्रवार घोषणा करा जायछि नुआखाई लग्न। आसंता सेप्टेम्बर 15 तारिख सकाळ 9:36 रु 10:10 जाए अमृत बेला थिबारु एही समय मध्यरे समस्त देवादेवींको ठारे नुआ अर्पण कराजिबो बोली राज्य पुरोहित संतोष कुमार दास सूचना दैछन्ति। लग्न धार्य हेबा परठारु पश्चिम ओडिशा रे नुआखाई उत्साह आरंभ होछि। परवर्ती खबर, लैंडमाइन विस्फोरण रे कंपिला एलओसी, 2 जवान गुरुतर। जम्मू काश्मीर पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा निकट रे लैंडमाइन विस्फोरण घटी 2 जन सेना जवान गुरुतर आहत होइछन्ति। एही घटना मेंधर सेक्टर कांगा गली अंचल रे घटिछि। एलओसी निकट रे अनुप्रवेश रोकिबा पई बिछा जाइथिबा किछि लैंडमाइन प्रबल वर्षा और भूस्खलन जोगु निज स्थानरू भासी आसिथिला। पेट्रोलिंग करुथिबा सेना दल एहाको चिन्हट करिबा पर निष्क्रिय करिबा पई विशेषज्ञ दल को डका जाइथिला। परवर्ती खबर, सेना कैंप उपरे हुती आतंकवादी का आक्रमण, प्राण हराइले 30 जवान, आहुरी बढ़िबो मृत्यु संख्या। एमएलए भयंकर आक्रमण, जीवन हारिले 30 सैन्य। आतंकवादी संगठन हुतीर सांघातिक कांड जहा विश्व को थराई दैछि। मिसाइल अटैक करी हुती एमएलए ध्वंस लीला करिछि। रिपोर्ट अनुसार हुती आक्रमण रे 30 जन येमेन सैन्य प्राण हराइछथि। सेमानक कैंप उपरे एही आक्रमण होछि। हादामान एवं मारिब अंचल रे एही घटना घटिछि। 15 रु अधिक सैन्य एथिरे आहत मध्य होइछथि। जेउ कैंप उपरे आक्रमण होछि एथिरे सैन्यक सह किछि इमर्जेंसी रेस्पॉन्स टीम सदस्य रहितिले। सेमानकु हुती गुरुवार टार्गेट करिछि। परवर्ती खबर, बजेट रे जेएनजीଙ୍କ ପାଇଁ बड़ घोषणा। तमिलनाडु रे टीवीके सरकार 2026-27 आर्थिक वर्ष ପାଇଁ प्रथम बजेट विधानसभा रे उपस्थापना करिसेंती। मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजयଙ୍କ नेतृत्वाधीन एही नुआ सरकार युवापीढ़ी एवं जेएनजी एही सरकारଙ୍କ उपरे विशेष गुरुत्व दैछंती। 2026-27 बजेट रे शिक्षा रे संस्कार, डिजिटल रोजगार दक्षता, कौशल विकास एवं उदीयमान प्रजुक्ति उपरे गुरुत्व दिया जायछि। विधानसभा रे बजेट उपस्थापना करबा समय अर्थमंत्री एन मेरी विल्सन शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक अर्थ बराद करिसेंती। परवर्ती खबर, सूर्य पृष्ठर प्रथम स्पष्ट चित्र, घूर्णीयमान चुंबकीय बलय रेकर्ड कला सबुठु शक्तिशाली टेलीस्कोप। विश्वर सबुठु शक्तिशाली डानियल के इनोएल सोलार टेलीस्कोप सूर्य पृष्ठर सबुठु स्पष्ट चित्र और वीडियो रेकर्ड करछि। नेचर पत्रिका रे एही अध्ययन प्रकाश पाइछि। वैज्ञानिक माने हाइवेरो माई द्वीप स्थित एही टेलीस्कोप रु सूर्यर एक सनस्पॉट निकटस्थ अंश को अति निकटरू देखिथिले।
ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିୟମାନ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୌରଝଡ଼ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାହ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରୋନା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କାହିଁକି ରହେ, ଏଥିରୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟପ୍ ଗନ୍ ପାଇଲଟ ଭାବନା କଣ୍ଠ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଦୁଃସାହସିକ ମହିଳା ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ଭାବନା କଣ୍ଠ ଇତିହାସରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଭାବନା ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟପ୍ ଗନ୍ ପାଇଲଟ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫାଇଟର କମ୍ବାଟ ଲିଡର କୋର୍ସ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଶେଷ କରିବାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ ଭାବନା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟପ୍ ଗନ୍ କମ୍ବାଟ ଟ୍ୟାକ୍ସିଆନ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୱାଲିୟର ସ୍ଥିତ ଟ୍ୟାକ୍ସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏୟାର କମ୍ବାଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ 20 ସପ୍ତାହ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ବାଟ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସୁଯୋଗ, 4 ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସୁଯୋଗର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ, 5 ଧମାକାଦାର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଧମାକାଦାର ସେଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସେଲ୍ରେ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଓ ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋନ୍ରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବଡ଼ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଟିଜର ଅନୁସାରେ ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି S25 ଏହି ସେଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଫୋନ୍ର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରାଇସ୍ 80,999 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ସମୟରେ ଏହା 57,999 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ 23,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲରେ ଅଚାନକ ଗୁଳିଚାଳନା, ଚାଲିଗଲା 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, 20 ଛାତ୍ର ଆହତ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍‌ର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୁଳି ଚଳାଇ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆହତ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।